राहुल गांधी अखिलेश यादव संयुक्त वार्ता सम्मेलन गठबंधन से पहले थे। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, मोदी जी की कितनी मीटिंग्स होंगी, वो सब सवाल खत्म हो गए हैं। अब सिर्फ एक जवाब मिला है। हम कांग्रेस समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। 300 से ज्यादा सीट मिलेंगी, यूपी की प्रगति होगी। राजवीर भाई और इसके बाद कृपया माइक उधर दाएं हाथ को ले जाइए। मुख्यमंत्री जी, अच्छा भाई एक एक करके। अखिलेश जी, राहुल जी, आप दोनों लोगों से मेरा सवाल है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी 298 सीटों पर और कांग्रेस 105 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, सर एक बड़ा सवाल यह है कि क्या आप अपना वोट बैंक समाजवादी पार्टी को कैसे ट्रांसफर करेंगे, या समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उधर कांग्रेस अपना वोट बैंक कैसे शेयर कर सकती है, करेगी? ये बड़ा सवाल है सर। आप इलाहाबाद तो गए होंगे जी, गए इलाहाबाद जी, आपने संगम देखा है, उसमें गंगा और यमुना एक हो जाते हैं। वैसे ही दोनों पार्टियां एक हो जाएंगी, एक साथ लड़ेंगी, एक साथ जीतेंगी। राज्यसभा टीवी, हाँ ठीक है। वी हैव टू गिव। साहब, मेरी आपसे एक विनती है। मिस्टर गांधी, आप अपनी एक लेडी कुलीग को सुपरसीड कर। അഖിലേഷ് യാദവും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സംയുക്ത വാർത്താ സമ്മേളനം നടക്കുന്നു. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കണ്ടത്. ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ പതാക ജാഥ നാഗർകോവിലിൽ തടഞ്ഞു. പോലീസ് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ പതാക പിടിച്ചുവാങ്ങി. ബിജെപി ഇടപെടലാണ് പോലീസ് പ്രകോപനത്തിന് കാരണമെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ ആരോപിച്ചു. ദിനകർ ചേരുന്നു. ദിനകർ, വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ. ധന്യ, ഡിവൈഎഫ്ഐ അഖിലേന്ത്യാ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പതാക ജാഥ ഇന്ന് നാഗർകോവിൽ നിന്നും പ്രയാണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. രാവിലെ സിപിഎം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എം ബേബിയാണ് പതാക ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ഈ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം RSSനും BJPക്കും എതിരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് BJPയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് പോലീസ് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ പതാക ജാഥ തടസ്സം നിന്നത്. ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരുടെ കൈകളിലുണ്ടായിരുന്ന കൊടികൾ പോലീസ് പിടിച്ചു വാങ്ങുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് നേതാക്കളുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് ജാഥ പിന്നീട് പ്രയാണം തുടർന്നത്. BJPയുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി കൂടിയായിട്ടുള്ള പൊൻ രാധാകൃഷ്ണന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകവെയാണ് ജാഥ പോലീസ് തടഞ്ഞത്. പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ജാഥ അവിടെ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു. വൈകുന്നേരം 4 മണിയോടുകൂടി നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ എത്തിച്ചേരും. ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ പതാക കൊടിമര ജാഥകൾ നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ സംഗമിച്ച ശേഷം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പ്രയാണം നടത്തും. വൈകിട്ട് 7 മണിയോടുകൂടി തിരുവനന്തപുരം തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ദീപശിഖ, അതോടൊപ്പം തന്നെ പതാക കൊടിമര ജാഥ സമ്മേളന നഗരിയായ കൊച്ചിയിലേക്ക് നാളെ വീണ്ടും പ്രയാണം ആരംഭിക്കും. നാളെ വൈകിട്ട് കൊച്ചിയിൽ എത്തിച്ചേരും. ഫെബ്രുവരി 1 മുതൽ 5 വരെയാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ അഖിലേന്ത്യാ സമ്മേളനം കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്നത്. KG ദിനറാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. സംയുക്ത പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അഖിലേഷ് യാദവും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുന്നു. In such a serious manner. We have built an alliance, we've structured an alliance, and he is going to compromise with us, we are going to compromise with him. There will be certain things when Akhilesh will say, listen, I need your help here. And there'll be certain things where I'll say to him, Akhilesh, you absolutely have to do this for us. So it is, let me speak. An alliance is a give and take. It is not a structure where I say, okay, if you do this, otherwise nothing. There are certain minimums. And I've already told Akhilesh that there are certain minimums from the Congress party. Minimums from the Congress party are that, look, we believe in politics of poor people. हम गरीबों की राजनीति में भरोसा करते हैं. हम सोचते हैं कि गरीबों का फायदा होना चाहिए. तो जो भी सरकार आप चलाओगे उससे गरीबों का फायदा होना चाहिए. ये हमारे लिए नॉन नेगोशिएबल है. इसमें अखिलेश ने कहा बिल्कुल एक्सेप्टेबल है. दूसरी बात हमने अखिलेश जी से कहा कि देखिए, किसानों के सामने बहुत बड़ी मुश्किलें हैं, उनकी मदद करनी है. अखिलेश ने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये हमारे भी दिल में बात है. तो ऐसी 3-4 चीजें हमने कही, 3-4 चीजें इन्होंने कही, और उस पर हम ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया है. मैं आपको यहां से ये कह रहा हूं कि ये जो अलायंस हुआ है ये अपॉर्चुनिस्टिक नहीं है, ये दिल का अलायंस है. मिलकर हम लड़ेंगे और यहां पे हम मोदी जी को
आरएसएस को और बीजेपी को समझाएंगे कि उत्तर प्रदेश एक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक है, हर जात एक है, युवा एक है और इस प्रदेश को बांटा नहीं जा सकता है। हम आपको बांटने नहीं देंगे। और आप कुछ भी कर लो, कोई भी मुद्दे उठा लो, हम इस प्रदेश को बंटने नहीं देंगे और हम इस प्रदेश को पीछे हटने नहीं देंगे। यह अलायंस का बेसिस है। यह बात को लेकर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बाकी जगह छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज, अमेठी में कितनी सीट्स मिलेंगी, यहां कितनी सीट्स मिलेंगी, वो कॉम्प्रोमाइज डिस्कशन से हो जाएगा। रुचि कुमार, मैं रुचि कुमार, हूँ मैम, इंडिया टीवी can you से। just, राहुल जी stand और up and अखिलेश ask जी the से question? सवाल है मेरा। मैं रुचि हूँ इंडिया टीवी से। अखिलेश जी, मेरा सवाल ये है आप कि अपने कोलीग को सुपरसीड मत करिए। ये जो गठबंधन आप लोग ने बनाया, रुचि जी जोर से पूछिए प्लीज। मैम, यू हैव टू से इट लाउडली। ये जो गठबंधन आप दोनों ने बनाया, आप दोनों से मेरा सवाल है कि इसमें अगर मायावती भी शामिल होती, अखिलेश जी आप तो बुआ भी कहते रहे उनको, तो ज्यादा बेहतर होता बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन। इधर तो मैंने नहीं कहा उनको, पहले कहते थे ना, इधर नहीं कहा मैंने बहुत दिनों से। लेकिन उनको उनकी जगह कैसे हम दे देते उन्हें? आप देखते हो उनकी वो कितनी जगह लेती। चुनाव चिन्ह हाथी, चुनाव चिन्ह हाथी, तो सोचो कितनी जगह मांगी गई होती। हम और राहुल शायद न दे पाते। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, ये सवाल पूछ रहे हैं नौजवान साथी, मैं नाम नहीं जानता हूं कौन सा चैनल है, लेकिन फिर भी मैं जवाब दे दे रहा हूं आपका। ये पूछ रहे हैं कि काम बोलता है नारा आपका और आपने पीछे कर दिया। मैंने अपने घोषणा पत्र के समय इस बात को कहा कि जो समाजवादी लोगों ने अपने घोषणा पत्र में रखा था, तमाम चीजें पूरी की हैं। और इस बार भी घोषणा पत्र ऐसा रखा है जिसमें उत्तर प्रदेश के लोगों को लाभ होगा, खासकर किसान और नौजवान, क्योंकि यही दो वर्ग हैं जिनके सामने सबसे बड़ा संकट है। और 3 साल निराश हुए हैं। मैं कहता हूं नौकरी की बात, जितनी समाजवादी सरकार ने नौकरियां दी हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं इस बात को, पुरानी सरकारें उठा लो, अगर किसी ने भी सरकारी नौकरी इतनी एक साथ दी हो तो मेरे सामने आंकड़े ला देना। साथ ही साथ अगर लैपटॉप बांटा है या उत्तर प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाया है, रोजगार कैसे मिल सके, उसके अवसर कैसे पैदा हों, तमाम काम नौजवानों के लिए, क्योंकि जहां किसान तकलीफ में वही नौजवान के सामने भी संकट है। अगर नौजवान को हम नहीं देंगे तो आखिरकार भविष्य क्या होगा? साहब, नॉट ए सेकंड क्वेश्चन। विक्रांत सर, विक्रांत प्लीज खड़े होके अगर पूछ लेंगे ताकि सबको दिख जाए, और थोड़ा जोर से पूछ लेंगे। अखिलेश जी, मेरा सवाल आपसे भी है, राहुल जी आपसे भी है कि राहुल जी, आप शीला दीक्षित जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना करके निकले थे। आपने पूरी दिल्ली से, देवरिया से दिल्ली तक यात्रा निकाली। किस मौके पर आपके दिल में आया कि नहीं, अब अलायंस ही करना पड़ जाएगा, और क्यों? और अखिलेश जी, आपसे एक सवाल यह है कि राहुल गांधी खुलकर कह रहे हैं कि आप उनके सीएम कैंडिडेट हैं, आप क्यों नहीं खुलकर कह देते कि 2019 में राहुल गांधी आपके पीएम कैंडिडेट हैं? विक्रांत, ये कानपुर के रहने वाले हैं, दिल्ली में चले गए हैं। और जहां शीला दीक्षित की बात है, आपको जानना चाहिए कि हमारा कन्नौज में पुराना रिश्ता है उनसे। देखिए, अभी 2017 की बात पूरी हुई है। आने वाले समय में हमें और आपको क्या मिलके करना, ये हम आपको अभी क्यों बता दें? जी, अगर कुछ करना भी होगा हम दोनों को मिलकर के, तो मैं समझता हूं कर दूंगा। हम लोग करेंगे मिलकर के। और शायद समाजवादी लोग अलग तरह के हैं शायद। साहब प्लीज डोंट इंटरप्ट। जहां अलायंस हुआ है आने वाले समय में, जैसा आपने कहा कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो हम लोगों के कॉमन हैं। किसानों को मदद होनी चाहिए, गरीब के लिए कुछ सुविधाएं होनी चाहिए, आपके नौजवान आगे कैसे बढ़े हैं उनके लिए कुछ। മനു ശങ്കർ ടെലിഫോണിൽ ചേരുന്നു. മനു, സംയുക്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അഖിലേഷ് യാദവും ഏത് രീതിയിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത്? വിശദാംശങ്ങൾ.
ഇരു നേതാക്കളും ആദ്യമായാണ് മാധ്യമങ്ങൾ മുമ്പാകെ സംയുക്തമായ ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധി ആണ് ആദ്യം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. പരസ്പരം ആലിംഗനം ചെയ്തും ഹസ്തദാനം ചെയ്തും ഇരു നേതാക്കളും വ്യക്തമാക്കിയത് ഗംഗ യമുന നദീ സംഗമനം പോലെയാണ് സമാജ്വാദി കോൺഗ്രസ് സഖ്യമെന്നും ഭിന്നിച്ചു ഭരിക്കാനുള്ള BJP നയങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയാണ് ഈ സഖ്യമെന്നുമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആദ്യം മാധ്യമങ്ങൾ മുമ്പാകെ അറിയിച്ചത്. ഇതിനുശേഷം അഖിലേഷ് യാദവ് BJPക്കും RSSനുമെതിരെ കനത്ത ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ഭിന്നിച്ചു ഭരിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് BJP നടത്തുന്നത്. ഇത്തരം നീക്കത്തിനുള്ള വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് കോൺഗ്രസുമായുള്ള സഖ്യമെന്നും അഖിലേഷ് യാദവ് വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. അതിനാൽ തന്നെ സമാജ്വാദി കോൺഗ്രസ് സഖ്യമെന്നല്ല, പകരം UPയുടെ പുരോഗമനത്തിനുള്ള പങ്കാളികൾ എന്നാണ് അഖിലേഷ് യാദവ് ഈ സഖ്യത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. RSSനും BJPക്കും കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകി 300 മുകളിൽ സീറ്റുകൾ നേടുമെന്നും അഖിലേഷ് യാദവ് അവകാശപ്പെട്ടു. BJPയെ തകർക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും ദേശീയ തലത്തിൽ 2019 ഒരു സഖ്യ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നും സജീവ പരിഗണനയിലാണ് ഇക്കാര്യമെന്നും ഇരു നേതാക്കളും അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഉത്തർപ്രദേശ് ആഗ്രഹിച്ച സഖ്യം എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിലാണ് ഇരു നേതാക്കളും ഇപ്പോൾ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുന്ന വേദിക്ക് പുറകിലുള്ള പോസ്റ്ററിൽ പോലും മുദ്രാവാക്യം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്ററുകൾ UPയിലെ നിരത്തുകളിലെല്ലാം സജീവമായി കഴിഞ്ഞു. ഉത്തർപ്രദേശ് ആഗ്രഹിച്ച സഖ്യം, ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ സ്വന്തം പുത്രന്മാർ എന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങളും മറ്റുമായാണ് ഇരു നേതാക്കളും ഈ പ്രചരണവും മറ്റും ഇന്ന് നടത്താൻ പോകുന്നത്. ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം ലക്നൌവിലെ മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന പ്രദേശത്തു കൂടി ഈ ആദ്യഘട്ട റോഡ് ഷോ ഇരു നേതാക്കളുടെയും ആരംഭിക്കും. ഇതിനുശേഷം അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ ഭാര്യ ഡിംപിൾ യാദവും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ ഈ റോഡ് ഷോകളിൽ ഭാഗമാകുമെന്ന് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. നേരത്തെ തന്നെ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം BJP പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇത്തരമുള്ള ഈ ജാതി വിവേചനത്തിന്റെയും മറ്റും നീക്കങ്ങളാണ് BJP നടത്തുന്നത്. ഇത് ഈ കോൺഗ്രസ് അതോടൊപ്പം ഈ സമാജ്വാദി പാർട്ടി സഖ്യത്തിലൂടെ നേരിടും എന്നാണ് ഇരു നേതാക്കളും ഇപ്പോൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ധന്യ. മനു ശങ്കറാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. അഖിലേഷ് യാദവും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സംയുക്ത വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുകയാണ്. വൈദ്യുത നിരക്ക് വർധന റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി MM മണി. പുറത്തുനിന്നും വൈദ്യുതി വാങ്ങി ലോഡ് ഷെഡിംഗ് ഒഴിവാക്കും. ആതിരപ്പള്ളി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇതുവരെ രേഖാമൂലം ഗവൺമെന്റിനോ ബോർഡിനോ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. അവർ ഇന്നതൊന്നും പറഞ്ഞു. അവർ ചില ബഹുജനങ്ങളുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുമായി. അത് പത്രത്തിൽ വാർത്ത വന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും. അവസാനം ഇത് സംബന്ധിച്ച് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് അവർ ബോർഡിന് ഒരു വ്യക്തത വന്ന് ഒരു റിപ്പോർട്ടൊന്നും തന്നിട്ടില്ല. 5 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലേക്കുള്ള രാജ്യം കടക്കാനിരിക്കെ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം മറ്റന്നാൾ ആരംഭിക്കും. സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ സുമിത്ര മഹാജൻ നാളെ സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഇരുസഭകളിലും പ്രക്ഷോഭം നടത്തും. ഉത്തർപ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, ഗോവ, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, മണിപ്പൂർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പടിവാതിലിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ബഡ്ജറ്റ് സമ്മേളനത്തിനായി പാർലമെന്റ് ചേരുന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിന്റെ 2ാം ദിവസം മോദി സർക്കാർ 3ാമത്തെ കേന്ദ്ര പൊതു ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കും. 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പരോക്ഷമായി ഇത് മറികടക്കാനുള്ള വഴികൾ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി തേടുമെന്നുറപ്പ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ സഭാ സമ്മേളനത്തിൽ എതിർക്കും. ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി അഖിലേഷ് യാദവ് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കത്തെഴുതി. രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജി ധനമന്ത്രിയായിരിക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് അവതരണം മാറ്റിയത് മാതൃകയാക്കണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ ആവശ്യം. ഇത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. നോട്ട് മാറ്റത്തിന് നിയമ പിന്തുണ നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കിയിരുന്നു. ഇത് മണിബില്ലായി ബഡ്ജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കും. രാജ്യസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ എതിർപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടാണ് മണിബില്ലായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതും പ്രതിപക്ഷ എതിർപ്പിന് കാരണമാകും. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സഭാ സമ്മേളനം സുഗമമായി നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ സുമിത്ര മഹാജൻ നാളെ വൈകുന്നേരം സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോട്ടുമാറ്റത്തെ തുടർന്ന് കനത്ത പ്രക്ഷോഭത്തിനാണ് പാർലമെന്റ് ശീതകാല സമ്മേളനം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. സമാനമായ പ്രതിഷേധം ഇത്തവണയും ഭരണപക്ഷത്തിന് നേരിടേണ്ടി വരും. ഇപ്രാവശ്യമെങ്കിലും മോദി മൗനം വെടിയണമെന്ന മുദ്രാവാക്യവും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഉയർത്തും. ഡൽഹിയിൽ നിന്നും സന്തോഷ് സർലിംഗ്. കാൽച്ചുവട്ടിലെ മണ്ണ് RSS കൊണ്ടുപോകുന്നുവെന്ന AK ആന്റണിയുടെ പ്രസ്താവനയെ തള്ളി രമേശ് ചെന്നിത്തല. ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം തനിക്കില്ല. RSSും BJPയും സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ആന്റണിയുടെ പ്രസ്താവന മാധ്യമങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ചുവെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. എന്നൊരഭിപ്രായം എനിക്കില്ല. പക്ഷേ BJP സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.
RSSും BJPയും നടത്തുന്ന ഈ ശ്രമങ്ങളെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഗൗരവത്തോടു കൂടി കാണണമെന്നാണ് CA ആന്റണി പറഞ്ഞത്. അല്ല, അദ്ദേഹം മറ്റൊരു വാചകം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അത് ശരിയല്ല. അത് ഇന്ന് KPCC പ്രസിഡന്റ് തന്നെ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വാചകം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പരാമർശം അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടില്ല. അത് തെറ്റാണ്. ആന്റണി പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചില മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നത് വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. ഇന്നലെ KPCC പ്രസിഡന്റ് രാത്രിയിൽ അത് തിരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. 5 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് നൽകുന്നതിനുള്ള പൾസ് പോളിയോ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി KK ശൈലജ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിർവഹിച്ചു. ആരോഗ്യ സുരക്ഷ ഓരോ കുഞ്ഞിന്റെയും ജന്മാവകാശമാണെന്നും അത് നിഷേധിക്കരുതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ഏപ്രിൽ 2-നുമായാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് നൽകുന്നത്. 5 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഇന്നും ഏപ്രിൽ 2-നുമായി പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് നൽകുന്നത്. പൾസ് പോളിയോ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം തിരുവനന്തപുരം തൈക്കാട് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രിയിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി KK ശൈലജ നിർവഹിച്ചു. കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം ഉറപ്പാക്കാനായി രക്ഷിതാക്കൾ തയ്യാറാകണമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. നമുക്ക് വളരെ ആരോഗ്യത്തോടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണം. പോളിയോവിനെതിരെ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളെ എല്ലാം ശക്തമാക്കി എല്ലാ രോഗപ്രതിരോധവും പ്രാഥമിക കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ, സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ആരോഗ്യരംഗത്തെ പ്രബലമാക്കുക എന്നതാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ഉദ്ദേശം. ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മന്ത്രിയും മറ്റ് വിശിഷ്ട അതിഥികളും ചേർന്നാണ് 2 തുള്ളി പോളിയോ മരുന്ന് നൽകിയത്. VS ശിവകുമാർ MLA അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ രമേശ്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മുരളി തുടങ്ങിയവരും സംബന്ധിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, തിരുവനന്തപുരം. തിരുവനന്തപുരം ലോ അക്കാദമിയിലെ വിദ്യാർത്ഥി സമരം 19ാം ദിവസത്തിലേക്ക്. പ്രിൻസിപ്പൽ രാജിവെക്കുന്നതുവരെ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ. സുനിൽ അരുമാനൂർ ചേരുന്നു. സുനിൽ, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധം എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നു? വിശദാംശങ്ങൾ. സുനിൽ, കേൾക്കാമെങ്കിൽ. ലോ കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തുന്ന സമരം 19ാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ലോ അക്കാദമി ലോ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ആവശ്യം സംബന്ധിച്ച് അനുഭാവപൂർവ്വമായിട്ട് നിലപാട് സംഘടനകളുടെ ഭാഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനായി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെ നാളെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുന്നിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ സർവകലാശാല ആസ്ഥാനത്തേക്കും സമരം നടത്തുന്ന കാര്യവും വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. ഈ സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗത്തിലെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് 5 വർഷം വരെ പരീക്ഷാ നടപടികൾ ചുമതലയിൽ നിന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ കൂടിയായ ലക്ഷ്മി നായരെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവാണ് ഇന്നലെ സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗം കൈക്കൊണ്ടത്. പക്ഷേ മറ്റു നടപടികളൊന്നും സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗം കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല. അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗം നാളെ തന്നെ സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കും. ഇത് പരിശോധിച്ച ശേഷം വിവിധ നിയമവശം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷമായിരിക്കും സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുക എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഏതായാലും സർക്കാരിന്റെ ഒരു തീരുമാനത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ. അതേസമയം തന്നെ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടും സമരം മറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ച് ശക്തമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള തീരുമാനമാണ് വിവിധ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ ഇപ്പോൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. സുനിൽ അരുമാനൂരാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. ലോ അക്കാദമിയിലെ വിദ്യാർത്ഥി സമരം 19ാം ദിവസത്തിലാണ്. ലോ അക്കാദമി സമരം സിൻഡിക്കേറ്റ് വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് സംഘം വിട്ടുനിന്നത് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് VM സുധീരൻ. ഇക്കാര്യത്തിൽ പരിശോധിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പരീക്ഷ വൈകിയതിനെതിരെ നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രതികരിച്ച വിദ്യാർത്ഥിയെ കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. കോട്ടയം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അമൽജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ മാത്യു ഏലിയാസിനെയാണ് അകാരണമായി മാനേജ്മെന്റ് പിരിച്ചുവിട്ടത്. TC വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ മകന്റെ മൃതദേഹം കാണേണ്ടി വരുമെന്ന് കോളേജ് അധികൃതർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അമ്മ വെളിപ്പെടുത്തി. 2015-ലാണ് നാട്ടകം സ്വദേശിയായ മാത്യു ഏലിയാസിന് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അമൽജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ മെറിറ്റ് സീറ്റിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചത്. സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സിലെ 2 സെമസ്റ്ററുകളിലും 70% മാർക്കോടെയായിരുന്നു വിജയം. 3ാമത്തെ സെമസ്റ്റർ വൈകിയതോടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാല VC-ക്കെതിരെ മാത്യു ഏലിയാസ് നവമാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രതികരിച്ച് പോസ്റ്റിട്ടു. സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ നോട്ടപ്പുള്ളിയായ മാത്യുവിനെ മയക്കുമരുന്നിനടിമയാണെന്ന് മുദ്രകുത്തി കഴിഞ്ഞ മാസം 16-ന് കോളേജിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം. പോസ്റ്റ് കണ്ടൊരു അച്ഛനെ വിളിച്ചിട്ട് അവര് വന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, ഇവനെ കയറ്റണ്ട, ഇവൻ 98% ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് കാരണം കാണിക്കാതെയാണ് മാത്യുവിനെ പുറത്താക്കിയിട്ടുള്ളത്. കോളേജിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയ ശേഷം അധികൃതർ മോശമായാണ് പെരുമാറിയതെന്നും എതിരെ ശബ്ദിച്ചാൽ മകനെ സൈബർ കേസിൽ കൊടുക്കുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും അമ്മ റോസ്ലിൻ ഹാലി പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല.
പിന്നെ ആരെ അറിയിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ പറയാന്ന് ഇപ്പം സൈബർ സെല്ലിൽ കേസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇവനെ പിടിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ റൂബേനച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് എന്തുവാന്ന് ഞാനൊരമ്മ എൻ്റെ അളിയൻ അവിടെ ഇരിക്കുമോ എന്താന്ന് നമുക്ക് പറയാനൊക്കത്തില്ല. ഇനിയൊരു അവസരം കൂടി മകന് നൽകണമെന്ന് കോളേജ് അധികൃതരോട് അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ച മറുപടി ഇങ്ങനെ: ഇപ്പം അമ്മ ജീവനോട് കൊണ്ടുപോകാണെങ്കിൽ മകനെ കാണാം. അത് കഴിഞ്ഞ് 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ബോഡി ശരീരം പോലും കാണാനായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഇങ്ങനൊരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മയില്ലെന്നാണ് TC-യിൽ ഒപ്പിട്ട കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലും അധികൃതരും ഫോണിൽ പ്രതികരിച്ചത്. TP പ്രശാന്ത്, ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കോട്ടയം. പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് 2 വർഷം മാത്രം ശേഷിക്കെ കൂടുതൽ ജനകീയ പദ്ധതികളുമായി ചാലക്കുടി MP ഇന്നസെന്റ് 3 വർഷത്തിനിടെ നടപ്പാക്കിയ വിവിധ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാനുള്ള ഹോർഡിംഗ് ക്യാമ്പയിന് MP തുടക്കം കുറിച്ചു. കുടിവെള്ളം, റോഡ് തുടങ്ങി അടിസ്ഥാന സൗകര്യത്തിനൊപ്പം വിവിധ മേഖലകളിൽ നടപ്പാക്കിയ മാതൃകാപരമായ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് ഇന്നസെന്റ് MP പുതിയ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നത്. മണ്ഡലത്തിലെ 5 താലൂക്ക് ആശുപത്രികളിൽ മാമോഗ്രാം യൂണിറ്റുകളും ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റുകളും നൽകി പൊതുജനാരോഗ്യ മേഖലയിൽ സമഗ്ര പുരോഗതി ലക്ഷ്യമിടുന്ന അദ്ദേഹം കാർഷിക, ടൂറിസം മേഖലകളിലാണ് കൂടുതൽ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നത്. നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് MP. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, നമുക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത സഹോദരന്മാരെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന കടമ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മളത് പറയണം. അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ഹോർഡിങ്സ് നമ്മൾ വെക്കുന്നുണ്ട്, റോഡിൽ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ. ഞാൻ അധികം ഇതുവരെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നി സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യണം. അതിരമ്പള്ളി മുതൽ നമ്മൾ ഈ കോടനാട് വരെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കാനുള്ളത് പ്രകൃതി തന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ജാതിക്ക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് പാർക്കും PMGSY പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് നേടിയെടുത്ത പണം ഉപയോഗിച്ചുള്ള പാലവും ഇന്നസെന്റ് MP മണ്ഡലത്തിൽ വൈകാതെ തന്നെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കും. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കൊച്ചി.